Hello students, how are you? Hello. Okay, sit down. Prantika, can you tell me how many sections are there in our English paper? Yes, ma'am. Tell me. Reading, writing, literature, and grammar. Grammar section. So today, sit down. Today we will discuss about the descriptive narrative writing in our writing section. Okay. So you write in your copy the descriptive narrative writing. Today's our topic is descriptive narrative writing. So students, first of all we have to know what is descriptive writing and what is narrative writing. So narrative writing tells a story or a part of a story, okay? And descriptive writing vividly portrays a person, place or thing in such a way that the reader can visualize the situation and enter into the writer's experience. Next, let us elaborately describe about narrative writing and descriptive writing. So, in a word, narrative writing, the writer is perfectly capable of telling you a plot of a story. While in the descriptive writing, there does not have to be a plot, but something has to become that it is easy for the reader to visualize the situation. You just take down some of the points of this from the slideshow. Okay. Next, come to the elaborate description of what? Descriptive writing and the purpose. So, first of all, you know about the purpose of descriptive writing. I am discussing about it. The main purpose of descriptive writing is to describe a situation. Okay, it focuses on a character, place or event. আমরা যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যখন আমরা বেরোই তো আমরা বিভিন্ন ইনসিডেন্ট ইভেন্ট সাথে সংস্পর্শে আসি, ঠিক আছে, বা কোনো অবজেক্ট বা কোনো অ্যাকশন। সো দেয়ার ইজ এ ভেরি স্লাইট ডিফারেন্স বিটুইন দ্য এক্সপোজারি অ্যান্ড দ্য ডেসক্রিপটিভ রাইটিং স্টাইল। দ্য ডেসক্রিপটিভ স্টাইল ইজ মোর ডিটেল, পার্সোনাল অ্যান্ড সাবজেক্টিভ। মোট কথা ডেসক্রিপটিভ রাইটিং কিসের উপর বেস করে থাকে? ক্যারেক্টার, ইভেন্ট। মানে আমরা যদি কোনো সিচুয়েশনে গিয়ে যাই, ওইখানের যে ক্যারেক্টারগুলো আছে, ইভেন্ট আছে বা ওইখানে যে অবজেক্ট আছে, ওদের কি অ্যাকশন হচ্ছে বা ওরা কিভাবে কে কি কাজ করছে সেটার উপরেই বেস করে আমরা ডেসক্রিপটিভ রাইটিংটা তৈরি করি, ঠিক আছে। নেক্সট কাম টু দ্য হাইলাইটস অফ ডেসক্রিপটিভ রাইটিং। Some of the highlights are there. There are 3 highlights we have shown here. It uses figure of speech. Next, the writer makes the reader feel, hear and visualize the situation the way he wants. মানে রাইটারকে, লেখক, উনি এমনভাবে সিচুয়েশনটা বা ইভেন্টসটা লিখবেন যাতে তুমি মনে করবে যে তুমি ওই সিচুয়েশনে ছিলে, ঠিক আছে। ইউ উইল ফিল দ্যাট ইউ আর পার্সোনালি প্রেজেন্ট ইন দ্যাট সিচুয়েশন। And it describes place, people, events, situation or location in a highly detailed manner. Means if you are go through an incident, when you go through an incident, then what happens? You just elaborately discuss the situation which you are going through. Next come to the areas of use where we are using descriptive writing. Poetry, novels, diary writing, plays, journal writings, etc. So I think descriptive writing is clear to you? Yes, ma'am. Okay. Next. Okay. Ma'am, can you tell me the points how to write the descriptive narrative writing? Okay. It is. I will tell you. Sit down. I will tell you later. First of all, we have to describe the narrative writing. আগে narrative writing সম্পর্কে জেনে নাও, তারপরে আমি এটা বলে দেবো যে কিভাবে লিখতে হয়, ঠিক আছে। সো দেখো, narrative writing এরও কিছু পারপাস আছে। সো let us know about the purpose of narrative writing. Purpose of narrative writing. Narrative writing and main purpose ki to narrate or to tell a story. So the writer creates different characters and tells you what happens to them. ঠিক আছে? The writer uses the first person narration. Narration, I think all of you know. Figure of speech. We are using figure of speech. So narrative writing is mostly personal, imaginative and self-expressing. Next come to the highlights. How we are using the narrative writing. The inclusion of dialogues, use of metaphors, imaginative language and figure of speech. Addition of emotional words and narrative writing, always you remember that there is a beginning, interval and an end. Now, the areas where we are using such type of writings: novels, poetry, autobiography, short stories, fairy tales, anecdotes, play, songs and legends. Okay. So, next
that question Sharmishta has asked me that how to write descriptive narrative writing. মানে ডেসক্রিপটিভ নেগেটিভ রাইটিং লিখতে গেলে আমাদের কিছু পয়েন্টস জানতে হবে, না হলে আমরা কি করে লেখাটা স্টার্ট করব, ঠিক আছে? সো ফার্স্ট অফ অল, আফটার গেটিং সাম পয়েন্টস, ইউ হ্যাভ টু রিড দ্য হিন্টস উইথ কেয়ার অ্যান্ড থিঙ্ক ওভার দ্য সাবজেক্ট। তোমাদের কিছু পয়েন্ট যদি দেওয়া হয়, সেই পয়েন্টটা ভালো করে পড়বে এবং চিন্তা করবে যে এই ব্যাপারে আমি কি লিখবো, ঠিক আছে? গেট এ ক্লিয়ার আইডিয়া, এক্সপ্রেস ইউর আইডিয়া ইন দ্য বিগিনিং, দিস ইজ দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ ইট। ওকে, যখন টপিকটা আমরা পড়বো, হিন্টসগুলো পড়বো, পড়ে আমরা যখন বিগিনিংটা করবো, কি করবো, একটা টাইটেল দিয়ে করবো, সেটাই হবে ওটা ইন্ট্রোডাকশন। নেক্সট, we have to develop the points in such way that one sentence should be related to another. Okay, and grammatical errors must be avoided, otherwise marks will be deducted. So take a careful look at the given points aiming at correct English. Write simple and short sentence. বড় বড় সেন্টেন্স দিয়ে লিখতে হবে না, ছোট ছোট সেন্টেন্সে শর্ট এন্ড সিম্পল ইংলিশে লিখতে হবে। অ্যাভয়েড কমপ্লিকেটেড সেন্টেন্স স্ট্রাকচার, ইউজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভার্ব forms according to tenses, avoid spelling mistake. Now it is clear. So you take them 4 points in your copy, how to write a descriptive narrative writing. I think it is all clear to you. Yes, ma'am. Okay, now let's go through some examples. আমি তোমাদের কিছু এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাই যে কিভাবে তোমরা স্টার্ট করবে, ঠিক আছে? So in case of this topic, let us take the points. First of all, ইন্ট্রোডাকশন। যে পয়েন্টগুলো তোমাদেরকে দেওয়া থাকবে, সেই পয়েন্টগুলো তোমরা ইলাবোরেট করবে। মনে করো আমি একটা ফেয়ার সম্বন্ধে লিখব, পয়েন্ট দিয়েছি ফেয়ার সম্বন্ধে। তো ফেয়ার সম্বন্ধে যে পয়েন্টগুলো দেওয়া আছে, সেটাকে আমি ইলাবোরেটলি ডিসকাস করব। ইউ টেক ডাউন দ্য পয়েন্টস ইন ইউর কপিজ, your experience and evening scheme, and then conclusion. So তোমাদেরকে এই পয়েন্টস গুলো দেওয়া হলো, ঠিক আছে? সো কি কি ছিল? ইন্ট্রোডাকশন, নেম অফ দ্য ফেয়ার, লোকেশন, স্টলস, ডেকোরেশন, ইউর এক্সপিরিয়েন্স, ইভিনিং সিন, কনক্লুশন। সো এটার উপর বেস করে মনে করো ইউ উইল রাইট অ্যাবাউট বুক ফেয়ার, ঠিক আছে? সো হিয়ার ইজ অ্যান এক্সাম্পল যে তোমরা কিভাবে বুক ফেয়ারটা স্টার্ট করবে, ঠিক আছে? যে আমরা বুক ফেয়ার সম্বন্ধে লিখবো, আমরা একটা ফেয়ার সম্বন্ধে লিখবো, উই চুজ ওয়ান অ্যাজ এ বুক ফেয়ার। সো বুক ফেয়ার ইজ এ ফিস্ট, মিনস উইল রাইট, থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য আইডিয়াস, পয়েন্টগুলো চিন্তা করবো, কি ফেয়ার সম্বন্ধে লিখবো সেটা আমরা চিন্তা করবো, তারপর আমরা ইলাবোরেটলি এগুলো ডিসক্রাইব করবো, ঠিক আছে? নেক্সট, কাম টু অ্যানাদার টপিক, হাউ টু ওপেন এ সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। আই থিঙ্ক এভরিবডি হ্যাজ আ সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, নো? সো আমরা কি করে একটা ব্যাংকে গিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলবো, ঠিক আছে? ফার্স্ট অফ অল আমাদের ব্যাংকে গিয়ে কন্ট্যাক্ট করতে হবে ক্লার্কের সাথে বা ম্যানেজারের সাথে, দেন ফর্মালিটিসগুলো ঠিক করতে হবে, তারপরে কি হবে, আফটার ডুইং দ্য ফর্মালিটিস অ্যাকাউন্ট ওপেন। সো এটা যে এই যে সিচুয়েশনটা, এই যে ইনসিডেন্টসটা চিন্তা করে যে আমরা একটা ডেসক্রিপটিভ নেগেটিভ রাইটিং লাগবো, সেটা এখানে ডিসপ্লে করা আছে, দেখো। How you go to the bank, first of all you meet the clerk or the bank manager, you take the form from him, you do all the formalities, submit it to him, and then what? Another point will be there here that যে ব্যাংকে তুমি অ্যাকাউন্টটা খুলবে ওই ব্যাংকে তোমার একজন গ্যারান্টার লাগবে, ঠিক আছে? He will help you in doing all the formalities, and then what happen? Your account is open, passbook issued, and thus his or her account is to operate. তারপরে কি হবে? তুমি তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা খুলতে পারবে এবং অপারেট করতে পারবে। সো সাচ টাইপ অফ টপিক, এরকম ধরনের টপিক আমরা কি করছি, চিন্তা করে করে কি করব, আমরা পয়েন্টসগুলোকে চিন্তা করব, ইনসিডেন্টসটা চিন্তা করব, চিন্তা করে আমরা কি করব, তারপরে ইলাবোরেটলি ডেসক্রিপটিভ ন্যারেটিভ রাইটিং হিসেবে এটাকে আমরা রেডি করব। পুষ্টিকর খাদ্য এবং শিক্ষা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। আপনি কি জানেন বর্তমানে ত্রিপুরায় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্পের উদ্যোগে সবকটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তোলা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করার লক্ষ্যে সেই বাগানে উৎপাদিত সার এবং কীটনাশকবিহীন সবজি প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মিড ডে মিলে ব্যবহার করা হয়। চলুন শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যকর এবং নির্ভেজাল খাদ্য প্রদান ও সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে
আমরা সবাই এগিয়ে আসি এবং প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তুলতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করি। So I think 2 topics are clear to you, no? Yes, Ma'am, please can you discuss more topics so that we can do it in our home? Yes. Ria, sit down. So let us see, there are 3 topics given here with the points. First of all, a visit to a place of historical interest. যখন এই টপিকটা আসবে হয়তো পয়েন্ট দেওয়া থাকতে পারে এক্সামে, নাও দেওয়া থাকতে পারে, কিন্তু ঠিক আছে। সো আমি যেহেতু ফার্স্ট ডিসকাস করছি তোমাদের সাথে ডেসক্রিপটিভ নেগেটিভ, আমি পয়েন্টস দিয়ে করিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। সো introduction, visit a place of, you take down these 3 topic in your copy and again I will give you another 3 topic. So points গুলো যে এগুলো কি করবে, প্রথমে চিন্তা করবে যে visit a place of historical interest. হিস্টোরিক্যাল ইন্টারেস্ট, আমরা যদি কোনো হিস্টোরিক্যাল প্লেসে ভিজিট করে থাকি আমরা কি কি করব, নেম অফ দ্য প্লেস লিখবো, কেন ওই জায়গাটা ফেমাস সেটা লিখবো, স্পেশালিটি লিখবো, এন্ড দেন উই রাইট ওয়ান কনক্লুশন। ওকে, ক্লিয়ার? Next, come to the second topic, how to celebrate Independence Day in school. I think it is very much familiar to all of you, no? So every year you celebrate Independence Day in your school. How? Introduction you write, then how you have celebrate the day. First of all, by hoisting the national flag, singing the national song, HM speech, and then singing patriotic song, and then conclusion, and after that Swiss distribution is given to you, no? This is the second topic. Next, third one, a busy railway station. I think everybody has visited a railway station, no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So, have you seen a busy railway station? Everybody are busy there. So, based on this point, introduction, see, din and bustle seen at the booking counter and on the platform, arrival of the train, sound of the moving engines and shutting of wagons, departure of the train, the noise subsides, and then conclusion. Okay, so based on these following topics, you just think about a busy railway station. প্রথম চিন্তা করবে যে আমি এই বিজি রেলওয়ে স্টেশনে কিরকম থাকতে পারে পরিবেশটা। এই পয়েন্টসগুলো দিয়ে যে আমার লিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই, আমি আমার কনসেপশনের উপর বেস করে লিখতে পারি। কারণ ডেসক্রিপটিভ নেগেটিভ রাইটিং কি বলেছি, টেলস আ স্টোরি অর পার্ট অফ এ স্টোরি, এন্ড ডেসক্রিপটিভ রাইটিং পোর্ট্রেটস দ্য পারসন, প্লেস, থিং ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট দ্য রিডার ক্যান ভিজুয়ালাইজ দ্য সিচুয়েশন। তুমি সিচুয়েশনটাকে এমনভাবে লিখবে যে তুমি কি বুঝতে পারছো সিচুয়েশনটা। নেগেটিভ ডেসক্রিপটিভ রাইটিং আমরা এমনভাবে ডেসক্রাইব করবো কি যে পড়ছে সে বুঝতে পারবে যে রাইটার কি বলতে চেয়েছে, ঠিক আছে। সো লেট আস গো টু দ্য ব্যাকওয়ার্ড, দ্যাট ফার্স্ট অফ অল ইউ জাস্ট বি ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস পয়েন্টস। এই পয়েন্টগুলো খুব ভালো করে মনে রাখবে, না হলে কিন্তু কোনোদিন ডেসক্রিপটিভ রাইটিং লিখতে পারবে না, ঠিক আছে। মানে কি, প্রথমে ফার্স্ট অফ অল ইউ টেক দ্য আইডিয়াস, knowing the points, then what, you develop the points. পয়েন্টগুলোকে আস্তে আস্তে ডেভেলপ করবে। হ্যাঁ, কিভাবে ডেভেলপ করবে, ওয়ান পয়েন্ট শুড নট হোয়াট, শুড বি রিলেটেড টু দ্য আদার। একটার সাথে যাতে মিল থাকে, গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক যাতে না থাকে। ইউ রাইট ইন সিম্পল ইংলিশ, একদম কি বলবো ছোট ছোট সেন্টেন্সে লিখবে, শর্ট সেন্টেন্স, সিম্পল সেন্টেন্সে, ঠিক আছে। দেন অ্যান্ড বি কেয়ারফুল দ্যাট পয়েন্টস এমিং এট কারেক্ট ইংলিশ। বারবার একটা কথাই বলা হচ্ছে যে ডেসক্রিপটিভ নেগেটিভ রাইটিং এ সিম্পল ইংলিশ থাকবে, বাট কি থাকবে, ইন দ্য শর্ট ইংলিশ। হ্যাঁ, তারপরে বলেছে এক্সপ্রেস ইউর আইডিয়া ইন দ্য বিগিনিং। যখন আমরা পুরোটা ব্যাপার পড়বো, পুরোটা পয়েন্টস পড়বো, আমরা কি করবো, একটা সিচুয়েশন সম্বন্ধে আইডিয়া চলে আসবে। যেমন আমি 3-4টা টপিক দিয়েছি, ওই আইডিয়াটা চিন্তা করে আমি আমার লেখাটা স্টার্ট করবো বিগিনিং উইথ আ টাইটেল। যেমন আমরা করেছি কি, ভিজিট টু বুক ফেয়ার, পয়েন্টসগুলোর উপর বেস করে আমরা ইলাবোরেটলি কি করলাম যে কি হবে এটা। আমি একটা ফেয়ারে গিয়েছিলাম, সেই ফেয়ারটা কি, বুক ফেয়ার। সো ওই বুক ফেয়ারে আমি গিয়েছি, কি কি করেছি, কি কি দেখেছি, হাউ আই হ্যাভ এনজয়েড, পুরোটা জিনিস আমি এখানে তুলে ধরবো। ক্লিয়ার? নেক্সট আমরা টপিক করেছিলাম সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। সো পুরোপুরি আমার মাথায় রাখতে হবে যে পুরোপুরি একটা আইডিয়া হতে হবে এই পয়েন্টসগুলো দিয়ে যে আমি ব্যাংকে গিয়ে কি কি করবো, ক্লার্ক বা ম্যানেজারের সাথে দেখা করবো, ফর্মটা নেব, ফর্মালিটিসগুলো পুরো করব, দেন এগেন জমা দেব, তারপরে কি হবে, আমার অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেওয়া হবে এবং এগেন উইথ দ্য পাসবুক উইল বি ইস্যুড। ওকে, দিবজয়, can you tell me what I have just discussed now, the main purpose of the descriptive writing? Just tell 2 or 3 points what is given here. Focus on the character or the place or the event Yes, which then? we will describe.
Then or the object of the action which will be taken. yes, very good. Sit down. Next, come to the highlights. Joy, can you tell me how many points are there in the highlights of the descriptive writing? 3 points. Have you understood these points? Now, can you tell me any 2 points among It these? uses the figure of speech. Yes. It describes place, people, events, situation, or locations in highly detailed manner. Highly detailed manner. Sit down. So means I think descriptive writing is clear to you, all of you, no? Yes, So ma'am. again, I am asking among the girls about narrative writing. Okay. Prantika, what are the main purposes of narrative writing? Just I have discussed just now. The main purpose of this type of writing is to tell or narrate a story. Yeah. Then again, tell me another point. It creates different, Characters and tells us what happened to them. and the writer uses. Remember that in case of narrative writing, sit down. The writer uses first person narration. Narrative writing is almost personal. Okay. Next, come to the highlights. Smriti, tell me the highlights. What are the highlights of narrative writing? It includes dialogues, use of metaphor, Imaginative language, emotional words, and main thing is what? Narrative writing has a beginning, interval, and endings. Okay, sit down. Let us take down some topics in your copy. Literary camp. Number 1 topic is literary camp. Just think about literary camp. ঠিক আছে, লিটারেরি ক্যাম্প সম্বন্ধে প্রথম চিন্তা করবে ব্যাপারটা কি। হ্যাঁ, তারপরে কি করবে? You take ideas from the points which will be given to you. তারপর নিজের ভাষায় সিম্পল ইংলিশে এটার উপরে লিখবে। This is the number 1 topic. You can also take down it as your homework also. You can prepare at home also. Number 2, a visit to a hill station. I think all of you have visited to a hill station. Yes, ma'am. So you write your experience, you share your experience when you have visited a hill station. In this way, you write in simple English, in what? Grammatically correct English, the descriptive narrative writing, how you have visited and how you have enjoyed there. You just share your experience. তোমরা ওইখানে গিয়ে কি করেছিলে, কার সাথে গিয়েছিলে, কিভাবে এনজয় করেছিলে, ওই প্লেসটা তোমার কেমন লেগেছিল, সবকিছু তোমরা এই তোমাদের নিজের এক্সপিরিয়েন্সটা লিখবে যখন এই টপিকটা আসবে, এ ভিজিট টু এ হিল স্টেশন। এন্ড ইউ টেক অন নেক্সট টপিক, ইন এ মেট্রো রেলওয়ে। Everybody is familiar with metro? Yes, ma'am. So metro স্টেশনে গিয়ে কি কি করি আমরা? ফার্স্ট অফ অল যখন এই টপিকটা পাবে প্রথম চিন্তা করবে যে মেট্রো স্টেশনে আমি গেলাম, গিয়ে কি ফর্মালিটিস করে আমরা টিকিট কাটি, দেন উই ওয়েট ফর দ্য ট্রেন, অ্যান্ড হোয়াট ইউ অবজার্ভ ইন ইউর সারাউন্ডিংস, ওই ব্যাপারগুলো সবগুলো চিন্তা করে এটার উপর বেস করে মেট্রো রেলওয়ে স্টেশনের উপরে একটা ডেসক্রিপটিভ নেগেটিভ রেটিং লিখবে। এইভাবে কি করবো আমরা, এই পয়েন্টসগুলো যখন আমরা পাবো, বাট উইদাউট গেটিং এনি পয়েন্টস ইউ ক্যান রাইট অলসো। Such type of topic will be, if given to you, you can write based on any topic. You can write without giving any points. About what? Descriptive narrative. Question কিভাবে আসে? Write a descriptive narrative writing on a literary camp. এভাবে যদি কোশ্চেনটা আসে তখন কি করবে? কোনো পয়েন্টস দেওয়া নেই, তখন তুমি চিন্তা করবে যে আমি একটা লিটারারি ক্যাম্পে গিয়েছিলাম, কি কি কাজ করেছি, কার সাথে গেছি, কিভাবে আমি ওই প্রোগ্রামটা এনজয় করেছি। ঠিক আছে, সো এটা চিন্তা করে ওই বেস করে আমরা 150 to 200 ওয়ার্ডসের মধ্যে আমরা একটা ডেসক্রিপটিভ নেগেটিভ রাইটিং লিখবো, যেটা আমাদের রাইটিং সেকশনে আসে। তারপরে ভিজিট টু হিল স্টেশন, যেটা বললাম, ফ্যামিলির সাথে গেছি না ফ্রেন্ডসের সাথে গেছি, কোথায় গেছি, ভিজিট করেছি, জায়গাটার নাম কি, প্রথম তো এটাই লিখবে। তারপর অ্যাটমসফিয়ারটা কি ছিল, ভিজুয়ালটা কেমন, আর আশেপাশের ভিজুয়ালটা কেমন ছিল, আমি কিভাবে এনজয় করেছি, সেটার উপর বেস করে সেটা লিখবে ইন আ সিম্পল ইংলিশ অ্যান্ড গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট ইংলিশ। বারবার আমি একটা কথাই বলছি, দ্য রাইটিং শুড বি সিম্পল অ্যাবাউট গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট। মেট্রো স্টেশনটা যেটা বললাম সেটাও সেম হবে, যে আমি গেলাম, কি কাজে গেলাম তো আমি সেটা মেনশন করবো পরে, টিকিট কাটলাম, ওয়েট ফর দ্য ট্রেন, কোন স্টেশনে নামলাম, কার সাথে গেলাম, কার সাথে কি দেখা হলো, সো পুরোটা সিচুয়েশন, পুরোটা ইভেন্টস আমি পুরোটা চিন্তা করে আমি বেস করে ডেসক্রিপটিভ নেগেটিভ রাইটিং লিখবো। সো আই থিঙ্ক you have all get a clear idea about descriptive narrative writing. Okay? Yes, ma'am. Okay, so Prantika, based on our class, can you tell me what is narrative writing and what is descriptive writing? Narrative writing tells us a story or a part of a story, Okay. whereas descriptive writing gives vivid portrays a person, place, or a thing in such a way that the reader can visualize the
situation by himself. নেগেটিভ রাইটিং এ কি হয়েছে, সিট ডাউন, ভেরি গুড। নেগেটিভ রাইটিং এ কি হয়েছে যে নেরেটর টেলস এ স্টোরি অর এ পার্ট অফ স্টোরি, নেরেটর নিজেই একটা স্টোরি বানাচ্ছে এবং কি অথবা এটা একটা স্টোরির পার্ট। কিন্তু ডেসক্রিপটিভ রাইটিং এ কি হচ্ছে যে vividly portrays a person, place or thing, একটা পার্সন, প্লেস এবং থিং নিয়ে এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি করছে যে when we read the topic কি হচ্ছে যে রিডারের কি মনে হচ্ছে যে হি ইজ ভিজুয়ালাইজিং দ্য সিচুয়েশন, ওনার মনে হচ্ছে যে আমি সিচুয়েশনটাতে গিয়েছিলাম বা আমি সিচুয়েশনটা নিজের চোখে দেখেছি। ঠিক আছে, নেক্সট, হোয়াট আর দ্য পারপাসেস? I think you have discussed earlier, no? So you have to learn about the purposes of descriptive writing. যেটা কিসের উপর ফোকাস করছে, ক্যারেক্টার, প্লেস আর ইভেন্টের উপরে। ক্লিয়ার? নেক্সট আসছে আমাদের পারপাস অফ নেগেটিভ রাইটিং। বারবার একটা কথাই আসছে যে নেগেটিভ রাইটিং কি বলছে, নেগেটিভ রাইটিং কি লাগে, একটা প্লট লাগে স্টোরির জন্য, যেটা ডেসক্রিপটিভ রাইটিং এ লাগে না। ঠিক আছে, দেন দ্য রাইটার ক্রিয়েটস ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার। নেগেটিভ রাইটিং এর রাইটার ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার তৈরি করছে। আমি যে সিচুয়েশনে গেলাম, আমি কার কার সাথে দেখা হলো, আমি ক্যারেক্টারগুলো তো তৈরি করতে হবে, তাই তো? আর কি করছে, টেলস ইউ হোয়াট হ্যাপেন্স টু দেম, ওদের সাথে কি ছিল বা আমার যখন ওদের সাথে দেখা হয়েছিল, হাউ আই ফিল অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট। রাইটার ইউজেস ফার্স্ট পারসন ন্যারেশন, আই দিয়ে আমরা স্টার্ট করতে পারি যে আমার দেখা হয়েছিল ওর সাথে, সেটাই তো। যেমন আমরা যেমন আগে করেছিলাম, দেখো যেমন আমরা ওই এক্সাম্পলটা নিয়েছি, ভিজিট টু বুক ফেয়ার, বই মেলাতে যখন আমরা যাই কি হয়, বিভিন্ন রকমের বই আমরা দেখতে পাই, স্টল খোলে। নেক্সট কি হয়, লাভার্স অফ বুক, বিভিন্ন লোকের সাথে দেখা, এর মধ্যে উই কাম অ্যাকোয়েন্টেন্স উইথ আওয়ার ফ্রেন্ডস অলসো। সো ইউ লাইক টু ইলাবোরেটলি হাউ ইউ হ্যাভ এনজয়েড দ্য বুক ফেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস, উইথ ইউর ফ্যামিলিজ, সেটা চিন্তা করবে। পয়েন্টসগুলো, পয়েন্টস দেওয়া থাকতে পারে, নাও দেওয়া থাকতে পারে। দেওয়া থাকলে পয়েন্টসগুলোকে প্রথম চিন্তা করে নেবে, আর যদি না দেওয়া থাকে কি করবে, নিজে নিজে সিম্পল ইংলিশে পয়েন্টসগুলো আগে সাজিয়ে নেবে, সো দ্যাট ওয়ান সেন্টেন্স মাস্ট বি রিলেটেড টু দ্য আদার। সেটাই তো ছিল আমাদের পয়েন্টে, তাই তো? সো সেভাবে আমরা তৈরি করে নেব। যেমন এখানে বলা হচ্ছে আগরতলা বুক ফেয়ার ওয়াজ হেল্ড এট চিলড্রেন পার্ক গ্রাউন্ড, 100 অফ স্টলস। কয়টা স্টল? আমরা জানি আমরা সবাই বইমেলাতে গেছি, কয়টা স্টল আমরা আন্দাজ করে লিখে নেবো যে আমরা অতটা স্টলে গিয়েছিলাম। তারপরে কি, দ্য স্টল স্টুড ইন রোজ, দে আর নাইসলি ডিজাইন্ড অ্যান্ড ডেকোরেটেড। আমি পুরোপুরি সিচুয়েশনটাতে চলে যাব। ডিসক্রিপটিভ নেগেটিভ রাইটিং লিখতে গেলে কি হবে, আফটার গেটিং দ্য টপিক ইউ জাস্ট গো টু দ্য আইডিয়াস অফ দ্যাট টপিক, মানে আমি পুরোপুরি এই সিচুয়েশনে চলে যাবো যে আমি কি করে পয়েন্টগুলো তুলে আনবো এবং এমনভাবে সাজিয়ে লিখবো যাতে যে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স কি হবে, কারেক্ট হবে এবং ইট হোয়াট ম্যাচ উইথ দ্য সিচুয়েশন। উল্টো পাল্টা না কিন্তু, যেটা সিচুয়েশনের সাথে ম্যাচ করে। আমি বুক ফেয়ার লিখতে গিয়ে যদি আমি অন্য ফেয়ার লিখি তাহলে আমাদের তো হবে না। সো I think everybody is now acquainted with the descriptive narrative writing? Yes, ma'am. Okay, so you can write by yourself? Yes, ma'am. So thank you for today. We will meet you in the next class with another topic. Thank you. Thank you, ma'am. ড্রপ আউটের ঘুচিয়ে ক্ষত, স্কুলে পড়ুয়ার বাড়ছে ভিড়, সর্বশিক্ষা মিড ডে মিলে স্কুল সকলের আশার নীড়। রাজ্যের 6 থেকে 14 বছরের সব শিশুদের বিদ্যালয়ের আঙিনায় এনে তাদের বুনিয়াদী শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে সর্বশিক্ষা অভিযান বদ্ধপরিকর। তাদের শিক্ষার সুবিধার জন্য রয়েছে বিনামূল্যে পাঠ্য বই, বিদ্যালয়ের পোশাক, উন্নতমানের পড়াশোনা, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার, বিশুদ্ধ পানীয় জল, পুষ্টিকর মধ্যাহ্ন আহার, খেলাধুলার ব্যবস্থা এবং আরও অনেক কিছু। হ্যাঁ, তাই দেরি না করে আজই আপনার এলাকার সব শিশুদের নিকটবর্তী সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে উৎসাহিত করুন। E-Classroom was sponsored by Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Tripura Rajya Mission.